السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکمل انسانیت کی تعلیم اسلام میں ہے کے حوالے سے پیش خدمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تمام جانداروں میں انسان کو بہترین، افضل اور اعلیٰ بنایا ہے۔ اللہ انسان کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، عقل و شعور جیسی قوت عطا کیا ہے، دل و دماغ دیا ہے اور فکر و نظر کی طاقت دیا ہے۔ اللہ نے ایک انسان ہونے کا ہر خوبیاں عطا کی ہیں، جو اچھے برے کی پہچان کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر شفقت، بھائی چارگی اور پیار و محبت کے ہر جذبات کو اجاگر کیا ہے، جو ایک مکمل انسان ہونے کا خاصیت کو بیدار کرتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام نے تمام انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کا سبق پڑھایا ہے۔ اسلام میں چھوت چھات، اونچ نیچ اور بڑے چھوٹے ہونے کا کوئی بات موجود نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے نسل سے ہیں، لہذا ایک انسان دوسرے انسان کے بھائی ہیں، اس لیے ہر انسان کو بھائی جیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے اللہ کے بندو، سب بھائی بھائی بن کر رہو، اور ہمارے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ ہر انسان کا یہ حق ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رحم و مہربانی سے پیش آئیں۔ خداوند قدوس اس پر رحم کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ شاعر کہتا ہے، کرو مہرباں تم اہل زمیں پر، کرو مہرباں تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو عدل و انصاف کے معاملے میں دشمنوں سے بھی حسن سلوک، عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ ہمارا قرآن میں موجود ہے کہ کسی سے تمہاری دشمنی ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو اور انصاف کے تقاضے کو پورا کرو۔ اور یہ بھی موجود ہے کہ کسی کے دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کر سکو، تم انصاف کرو، یہی تقویٰ و پرہیزگاری کہلائے گی۔ ہمارے سرور کائنات رحمت العالمین، انسانیت کے علمبردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ سب سے اچھے ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، وہ لوگ سب سے اچھے ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ اخلاقاً طور پر ایک سچا اسلام کے ماننے والوں کو اخلاق مند ہونا ضروری ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے نظر میں وہ سب سے اچھا انسان ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانی دشمنوں کے حق میں دعائیں کرتے تھے۔ دشمنوں کے لیے دعائیں کرنا معمولی بات نہیں ہوتا ہے، وہی کر سکتا ہے جس کا دل صاف و شفاف ہو، کوئی قسم کا حسد و کینہ
की इलामत दिल में ना हो। अगर एक मामूली इंसान इस तरह का दिल अपने सीने में रखता है तो वो अल्लाह का वली अल्लाह बन जाता है। आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का सबसे महबूब दोस्त थे। हम यूँ कह सकते हैं कि आप तो नाइबे खुदा थे। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबक हम मुसलमानों को दिए हैं उस पर हम अमल पीरा हो जाएं तो दुश्मन जितना भी सख्त हो उसको दिल में रहम हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो इस्लाम एक तरफ रहम और इंसाफ की बात करता है तो दुश्मनों के मुकाबला के लिए जिहाद का सबक भी पढ़ाया है। लिहाजा जिहाद के दरअसल माने होते हैं कि अपने जान और माल, इज़्ज़त और आबरू के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना है, जुल्म बर्बरियत के खिलाफ जंग करना होता है। दूसरी तरफ जिहाद के माने होते हैं अपने नफ्स से जंग करना, अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करना और बुराइयों का मुकाबला करते हुए अपने अंदर अच्छाइयों की खूबियाँ पैदा करना और अपने किरदार में तक़वा और परहेज़गारी पैदा करना है। नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ इनकलाब पैदा करना एक जिहाद है। आज के दौर में पूरी दुनिया धर्म और मज़हब, ज़ात पात, ऊंच नीच, रंग और नस्ल, ज़ुबान और भाषा, ज़मीन और जायदाद के इख्तलाफात की वजह से कशमकश में हो चुके हैं। हर तरफ नफ़रत व दुश्मनी की बातें देखने को मिल रही हैं। इंसान को नफ़रत व हक़ारत की नज़र से देख रहे हैं। ऐसा माहौल पैदा हो गया है कि इंसान खुद ब खुद मुश्किलात के समुंदर में धंसता हुआ जा रहा है, धंसता चला जा रहा है। इंसान उन मुश्किलात और तकालीफ से उस वक्त तक निजात ना पा सकेगा जब तक इस्लाम के अनमोल बातों को उख़्वत, भाईचारगी, दोस्ती, इखलाक और मोहब्बत के लिए अपनाने की कोशिश नहीं करेगा। इस्लाम की सुनहरे बातों को इंसान की खैर खाई के लिए अपने समाज की तश्कील नहीं करेगा। इसके लिए हर इंसान को अपना हक़ को देखते हुए दूसरे का हक़ का भी ख्याल रखना पड़ेगा और इस्लाम के ऐन मुताबिक अदल और इंसाफ से अमल पीरा हो जाएं। इसके लिए नुसरत और खैर खाई का बेहतरीन मिसाल पेश करनी होगी और अपने कुरान और हदीस के हवाले से अमल करने की ज़रूरत है जो हमारे साहबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने अमल व किरदार से पेश किए थे। इसलिए अल्लामा इकबाल ने फरमाया है कि इंसानियत की तरक्की चाहते हो और अमन व इंसाफ कायम करना चाहते हो तो कुरान पढ़ो और रसूल अरबी ज़िंदगी का मुताला करो। इस्लाम के ऐन मुताबिक अमल करने से एक इंसान दूसरे इंसान का दुख दर्द समझ सकता है, एक दूसरे पर मेहरबानी शफ़क़त से पेश आ सकता है। आम लोगों का ये हक़ है कि अगर वो भूखे हैं तो खाना खिलाया जाए, वो प्यासा है तो पानी पिलाया जाए, अगर वो नंगा है तो उसको कपड़ा दिया जाए, वो बीमार है तो उसके इलाज की सहूलियात दस्तयाब की जाए। अगर एक इंसान इंतकाल हो गया है तो उसके कफन और दफन का इंतज़ाम किया जाए। अगर पड़ोसी भूखा सो जाता है तो उसके पड़ोसी का खाना हराम हो जाता है। यही तो इस्लाम है। यूँ हम कह सकते हैं कि ज़ात पात धर्म का मानने वाला हो, अगर इंसान है किसी भी धर्म का मानने वाला हो, अगर वो इंसान है तो इस्लाम के मुताबिक उसके दर्द और दुख में शामिल होना ज़रूरी है। इसलिए शायर कहता है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को
درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو میاں، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو میاں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔